Hi students, today I am going to explain you how to score 100% marks in physics exam. That may be NCERT, SCERT, ICSE, IGCSE, IB, intermediate, 11th and 12th, 10th grade, whatever. How to write physics exam, that we shall see. How to write physics exam, step by step clear guidance I am going to give you. That may be SCERT, NCERT, ICSE, IB, intermediate, CBSE. Okay, any format. So, how to write? Exam strategy overview. It is classified into 5 phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. So, in the phase 1, before the exam strategy, how should a student should have his own strategy before the exam? Phase 2, at the start of the exam. Phase 3, while answering the exam. Phase 4, difficult questions. And phase 5, final review. These are the points a student should remember and he is to act according to that. So now, before the exam, what is his strategy before the exam? First, review the syllabus thoroughly. What is the syllabus? You have to identify clearly. That you will know, of course, with the help of your teacher. Next, organize study by topic type. Topics you organize. You group into concepts, formula, derivatives, numericals, diagrams. Like that, you have to classify the data, classify the study. One day concepts you have to read, one day formula, one day derivatives, one day numericals, one day diagram. You have to classify it into bits. Next, memorize the formula with understanding. That is very, very must. Then only you can remember, otherwise you cannot remember. Okay, you must and should memorize formula with understanding. Know when and where each formula is going to be used. Okay, that you should understand very clearly. Where it will be applied, you should understand. Next, use flashcards. Prepare your own cards. Derive from the first principles, basic principles. Always get down to the basics. Get down to the basics. Okay? You have to get down to the basics. That is very, very important. Then only you can understand anything clearly. Practice past papers. The previous papers, whatever are there, please go through it. That is very, very important. So that you can understand how the questions are going to be asked. In the phase 2, at the start of the exam, when the exam starts, read all the instructions given in the question paper. Very, very important. Check total time, total marks, compulsory questions to be attempted, and how many to be attempted from optional sections. Means choice. What is choice? What is compulsory? These two things you have to understand. రెండు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏవి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి వస్తాయి, ఏవి చాయిస్ బేస్డ్ ఉన్నాయి. ఇవి మనం క్లియర్ అయితే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్ పైన.
Now skim the entire paper. అంటే spend 2 to 3 minutes scanning, identifying, confident about the questions which are tricky ones. అవి కూడా అర్థం చేసుకోండి. ఏ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ట్రికీగా ఇచ్చాడు, ఏ క్వశ్చన్స్ మీకు కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ చేయగలరు అనేది ఒక మంచి అబ్జర్వేషన్కి వెళ్ళండి ఒక 2 to 3 minutes. నెక్స్ట్ ప్లాన్ యువర్ టైం మేనేజ్మెంట్. అలొకేట్ టైం ప్రపోర్షనల్ టు ద మార్క్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఎవ్రీ మార్క్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఎంత మార్క్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి టైం అలొకేషన్ కూడా చేయండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. సపోజ్ 100 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, 18 minutes, 1.8 టైం మినిట్స్ ఫర్ 1 mark. అంటే నియర్లీ ఒక మార్క్కి మీరు 2 minutes కేటాయించవచ్చు. అదే మార్క్స్ బట్టి టైంని కేటాయించుకోండి. ఓకే, టైమ్స్ కాల్డ్ టైం మేనేజ్మెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ phase 3, ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఈజియెస్ట్. మీకు ఏది ఈజీ ఉందో, ఏ క్వశ్చన్ పైన మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో, దేనికైతే మీరు మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అనుకుంటుందో ఆ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ రాయండి, తప్పలేదు, 100% అది ఫస్ట్ రాయండి. ఓకే, దెన్ యూ గో ఫర్ ద డెరివేషన్స్, దెన్ యూ గో ఫర్ ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న డెరివేషన్స్ ఉంటాయో బేసిక్ నుండి వచ్చి డిరైవ్ చేయండి. అండ్ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి ప్రతి ఆన్సర్కి డయాగ్రామ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నప్పటికీ మీరు డయాగ్రామ్ సూపర్ వేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, డయాగ్రామ్ చాలా నీట్గా ఉండాలి, లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ ఉండాలి. మళ్ళీ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లేబులింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్, రైట్ ద గివెన్ డేటా క్లియర్లీ. ఇప్పుడు న్యూమరికల్స్ మీరు చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాని క్లియర్గా రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆ ఫార్ములా ఏం యూజ్ చేస్తున్నారో అది రాయండి. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూనిట్స్ కన్వర్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు తెలుసు కదా అని చెప్పేసి 2-3 స్క్రిప్ట్ చేసి డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసిన నేను గ్రేట్ అని అనుకోకండి. స్క్రూటినీకి ఎంత క్లియర్గా అండర్స్టాండింగ్గా రాస్తే మీరు టీచర్గా ఫీల్ కావాలి, కరెక్షన్ చేసేవాళ్ళు మీ స్టూడెంట్గా ఫీల్ కావాలి. మీరు టీచర్ అయితే మీ స్టూడెంట్కి ఎంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి పేపర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ phase 4, హ్యాండ్లింగ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి సార్, మరి ఎట్లా సార్ ఇవి, మరి ఎట్లా వీటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏం చేయాలి ఇవి మరి అంటే మీకు ఒక చిన్న హ్యాక్ ఉంది. ఈ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని రిలేటివ్గా రాయండి, వట్టిగా వదిలేసే బదులు. నెవర్ లీవ్ బ్లాంక్ వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. కనీసం ఒక ఫార్ములానో, దానికి సంబంధించిన ఒక డయాగ్రామో, దానికి సంబంధించిన ఓ స్టేట్మెంటో రాసి దాన్ని మీరు విడిచిపెట్టండి, రాయండి కంపల్సరీ. అంతేగాని బ్లాంక్గా మాత్రం లీవ్ చేయకండి. అండ్ మూవ్ ఆన్, రిటర్న్ లేటర్. డోంట్ లెట్ వన్ క్వశ్చన్ డ్రైన్ యువర్ టైం. అది ఇంపార్టెంట్. ఒక క్వశ్చన్ అసలే కానీ దాన్నే పట్టుకొని కూర్చున్నారు అనుకోండి, టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. అట్లా ఏదు, రాని క్వశ్చన్లు లాస్ట్కి వద్దాం, మళ్ళీ రిటర్న్ లేటర్ మళ్ళీ వద్దాం. ఫస్ట్ అయితే వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేద్దాం. అట్లాంటి మెంటాలిటీ, సైకాలజీ ఉండాలి క్వశ్చన్ పేపర్స్ రాయడానికి. నెక్స్ట్, sanity and check answers. Ask in this physically reasonable. Speed, light. Okay, for example, స్పీడ్ ఉందనుకోండి, స్పీడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ లైట్ అన్నారనుకోండి, ఇది 100% రాంగ్ అవుతుంది. ఏ పార్టికల్కైనా స్పీడ్ అనేది
లైట్ స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు. అంటే కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించాలి అంటుండే ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. అన్ని ఇర్రెలివెంట్గా రాయకండి, అబ్జర్వ్డ్గా రాయకండి, కామన్ సెన్స్ అనేది వాడండి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ వెళ్తుంది, అది లైట్ కంటే స్పీడ్గా వెళ్తుంది అంటే హాస్యాస్పదం అవుతుంది. దట్ ఈస్ రాంగ్. హౌ కెన్ యూ సే లైక్ దట్? యూ కెనాట్ సే. అట్లాంటి చిన్న చిన్న కామన్ సెన్స్ లేకుండా రాయొద్దు. చిన్న కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి రాయాలి ఆన్సర్స్. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ రివ్యూ. లాస్ట్ 10 minutes మీరు టైము మీరు రాసింది చూసుకోవడానికి కేటాయించుకోండి. 10 minutes. ఇక్కడ 15 అన్నాడు కానీ నేను 10 అంటున్నా, ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మీరు ఎంతగానో రాస్తారో, మీకు టైం సరిపోదు నాకు తెలుసు. కాబట్టి కనీసం 10 minutes అన్నా, ఒక 5 minutes అన్నా మీరు 5 to 10 minutes ఖచ్చితంగా కేటాయించండి రివ్యూ చేసుకోవడానికి. ఎందుకు రివ్యూ అన్నా అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ మర్చిపోవద్దు, రైట్? బిట్ నెంబర్ మర్చిపోవద్దు, జాగ్రత్తగా వేయాలి, లైన్స్ డ్రా చేయాలి, ఇక్కడ బ్లాంక్ వదిలేయద్దు, నీట్గా ఉండాలి, బార్డరు అన్నీ చూసుకోవాలి, సరి చూసుకోవాలి, ఏది మిస్ కాలేదని చూసుకోవాలి. కనీసం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అన్న చెక్ చేసుకోవాలి. హర్రీలో ఏమన్నా మిస్టేక్ చేసిర్రా అని. ఒకదానికి ఇంకొక ఆన్సర్ రాస్తుంటారు అప్పుడు ఒకటి తొందరపాటు, అట్లా జరగకుండా చూసుకోవాలి. వీటన్నిటి కొరకన్నా కనీసం ఒక 5 to 10 minutes మీరు ఎగ్జామ్ రాసినాక టైం కేటాయించండి కంపల్సరీ. నౌ చెక్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవి అప్పుడప్పుడు మనం మిస్టేక్ చేస్తుంటాం తొందరపాట్లో, అది జరగకుండా చూసుకోండి. వెరిఫై ద యూనిట్స్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఇది మీకు తెలియదు సిగ్నిఫికెంట్, కానీ చాలామందికి ఆ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ మీకు ఐడియా ఉన్నదంటే మాత్రం అది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 × 10⁻⁻31 ఎలక్ట్రాన్ మాస్ అని చెప్తాం మనం. ఒకవేళ 9 రాయొద్దు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 10⁻⁻30 kg ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మాస్ అని చెప్పేస్తాం. అంటే ఇక్కడ 9ని తీసేయడానికి ఇక్కడ పవర్ని పెంచుకోవాలి, ఇంటూ 10 చేయాలి, 10⁻1 చేయాలి. సో ఇది సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటాం మనం దీన్ని. ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ రీరీడ్ థియరీ ఆన్సర్స్ ఎన్నిసార్లు చదువుకుంటే అంత ఆరోగ్యం. మనం మంచిగా చదువుకోండి, టెన్షన్ ఉండదు, గుర్తుకొస్తుంది, హ్యాపీగా రాయొచ్చు. లేదు ఒక్కసారి చదవగానే నాకు వచ్చినట్టు అనిపించింది సరే ఇంకా చదవా అంటే మాత్రం అది తప్పుకు దారితీస్తుంది ఖచ్చితంగా. రిపీటేటివిటీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిపీటెడ్లీ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ థియరీ ఆన్సర్స్. అప్పుడే మీకు ఐడియా వస్తుంటుంది ఎట్లా రాయాలి అనే ఐడియాస్. సొంతంగా చూడకుండా చెప్పడానికి, అన్సీన్ చూడకుండా కూడా చెప్పడానికి, వితౌట్ సీయింగ్ కూడా ట్రై చేయాలి. థియరీ ఆన్సర్స్ వితౌట్ సీయింగ్ కంపల్సరీ ట్రై చేస్తేనే మీకు వస్తుంది. ఈ ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు మాత్రం థియరీ ఆన్సర్స్ మళ్ళొక్కసారి మీరు ఏం చేయండి అంటే చదువుకోండి. ఎట్లా వితౌట్ సీయింగ్ రాస్తున్నారు కదా ఎగ్జామ్లో, కానీ కాకపోతే రిపీట్ చేసుకోండి. ఇది ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ టైంలో చెప్తున్నా. ప్రిపరేషన్ టైంలో థియరీ ఆన్సర్స్ రావాలి అంటే మాత్రం వితౌట్ సీయింగ్ ట్రై చేస్తేనే వస్తుంది, ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. మీరు విత్ సీయింగ్ ఎన్నిసార్లు చదివినా అది మళ్ళీ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుందేమో కానీ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ టైంకి మర్చిపోతారు. అలా జరగద్దు అంటే స్టడీ త్రూ రిపీటేటివిటీ అని చెప్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఎగ్జామ్ రాసినాం కాబట్టి ఈ ఫైనల్ రివ్యూలో ఏం చేయాలంటే ఒకసారి థియరీ ఆన్సర్స్ అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేవో చూసుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ. చిన్న ఉంటే అక్కడ సరి చేసుకోవచ్చు, కానీ పెద్దగా గీతలు గీయకండి, దాన్ని అంత పేపర్ని అంతా స్పాయిల్ చేయకండి. మిస్టేక్ అని చెప్పి హైలైట్ చేసుడు, దాన్ని పెద్ద ఇంటూ మార్క్స్ని స్ట్రైక్ చేసుడు. అవాయిడ్ స్ట్రైకింగ్స్ అండ్ ఓవర్ రైటింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్ పార్ట్స్ అటెంప్టెడ్ ఆర్ నాట్ చెక్ యూ హ్యావ్ అటెంప్టెడ్ ఆల్. ఏమైనా స్కిప్ చేసిందా చేయలేదా, చేస్తే ఎందుకు చేసిండ్రు చేయకండి. మ్యాక్సిమం చెప్పినా కదా, రాకపోయినా కూడా దాని రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్, రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్, రిలేటెడ్ ఫార్ములా రాసినా కూడా మీకు బాగుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్. ఫార్ములా ఫర్గటన్. అప్పుడు ఏం చేయండి, డిరైవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రిలేటెడ్ ప్రిన్సిపల్. నెంబర్ దీని సొల్యూషన్. సిచ్యువేషన్ ఫార్ములా ఫర్గెట్ అయ్యి సార్ మర్చిపోయినా సార్, డిరైవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ బేసిక్ రిలేటెడ్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ గోయింగ్ రాంగ్, రీచెక్ ద డాటా అండ్ సైన్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఆవేశపడకండి, ప్లస్ మైనస్ చూసుకోండి, ఇచ్చిన డేటా ఏంటో మళ్ళొకసారి సరి చూసుకోండి, అక్కడ మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు. ఇంకోటి రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం, అయ్యో టైం అయిపోతుంది సార్, అప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే యూ జస్ట్ రైట్ ఫార్ములా అండ్ ద సెటప్. అది ఎట్లా చేస్తారు
దానికి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అది రాసేసి వదిలేయండి. కనీసం మీకు నియర్లీ 50% ఆఫ్ మార్క్స్ యూ విల్ బి అవార్డెడ్. ఓన్లీ ద వర్కింగ్ విల్ బి 50% మార్క్స్, దట్ విల్ బి subtracted from your total marks, but 50% will be added. This is the added advantage. మొత్తం రాయకుండా వదిలేసే బదులు టైం అయిపోతుందని కనీసం మీరు ఫార్ములా అని సెటప్ అని రాసేస్తే మీకు 50% మార్క్స్ వస్తాయి కదా, అలా చేయండి. నెక్స్ట్, కంప్లీట్లీ అన్ష్యూర్, అస్సలు తెలియదు మీకు దాని గురించి లేదు. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయండి, రిలివెంట్ లాస్. ఈ లా అయితే మారదు కదా, మీరు ఎంత రాంగ్ ఆన్సర్ రాసినా ఈ న్యాచురల్ లా అయితే మారదు కదా, రైట్? ఓకే, అట్లా అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇన్నర్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అని అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా రాయండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, అంతే సరిపోతుంది. దాని ఎగ్జాంపుల్ మీకు రాలేదు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయలేకపోయాను, కనీసం రిలేటెడ్ లా రాయొచ్చు కదా, రాసి దాని ఫార్ములా రాయొచ్చు కదా. ఇఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని రాసేస్తే సరిపోతుంది మనకు, రైట్? మీకు ఏమైనా డయాగ్రామ్ వస్తే కార్పెట్ డ్రా చేయండి. ఇక ఇందులో నుండి డస్ట్ పార్టికల్ వెళ్ళట్లేదు, మనం రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వాటిని ఒకసారి దులిపిడిచి పెడితే డస్ట్ పార్టికల్ అనేది కింద పడుతుంది. సో దిస్ ఏ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం రాకపోయినా కనీసం డయాగ్రామ్ వేసి చూపెట్టండి. అట్లా రిలేటెడ్గా చేస్తే మీకు కనీసం 25 to 30 మార్క్స్ పడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. 25% to 30% ఆఫ్ మార్క్స్ విల్ బి అవార్డెడ్ జస్ట్ ఫర్ ఫార్ములా అండ్ రెలవెంట్ లా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ డయాగ్రామ్, రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఉంటే. ఓకే, రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? దట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్, యూ హ్యావ్ గాట్ దిస్. ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అయితే 100% మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూ విల్ నాట్ లూజ్ ద మార్క్స్, రైట్? డెఫినెట్లీ physics exam will hold no surprises, right? And will give you good luck, 100% good luck you will get, and definitely you will reach the heights. Okay, revise the syllabus, practice the timed papers, that is previous papers, and show all your working in the examination. Revise before submitting the question answer sheets. These are the basic standards you have to follow. This is Simple Physics by Arc Spark. Thank you. Please subscribe and like the video. If you like it, please like button ni dabainchandi, ganta bajainchi chupettandi. Thank you. Have a nice day.